محبوب علیہ السلام تشریف لائے تو 63 اونٹ اپنے ساتھ قربانی کے لیے لے کر آئے، اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ یمن سے تشریف لے کر آئے تو 37 اونٹ اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں پیش کیے۔ تو جب قربانی کا مرحلہ آیا تو 100 اونٹ حضور کی طرف سے قربانی تھا، تو 63 اونٹ کو اللہ کے محبوب نے خود ذبح فرمایا، اور باقیوں کے لیے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو شوری عطا فرمائی، ان کو اپنا نائب بنایا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ کے محبوب اونٹوں کو ذبح فرماتے تو 5 اونٹ کر کے پیش کیے جاتے، تو جو 5 اونٹ پیش کیے جاتے ان میں سے ہر اونٹ دوڑ کے ایک دوسرے سے آگے نکل کے حضور کے قدموں میں جا کے لیٹ جاتا کہ حضور کے ہاتھوں سے ذبح ہونا اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ مجھے سرکش انسان اور سرکش جنوں کے علاوہ ہر چیز جانتی بھی ہے اور ہر چیز مانتی بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اصحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، قربانی کیا ہے؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ آپ کے باپ حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمیں اس سے کیا اجر و ثواب ملتا ہے؟ تو فرمایا کہ آپ کو ہر بال کے بدلے ایک نیکی اللہ عطا فرماتا ہے۔ تو ان جانور کے بال بے حد بال ہوتے ہیں جن کو گننا ناممکن ہے، تو اتنی نیکیاں قربانی کرنے والے کو ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ قربانی کرتا ہے اور جانور کا خون ابھی زمین پر نہیں گرتا تو اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ بندے کے سارے گناہ ابھی خون بہتا نہیں، نیچے گرتا نہیں، اللہ گرنے سے پہلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر کوئی بندہ طاقت رکھتا ہو قربانی کی اور اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے تو اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ ہماری عیدگاہ میں بھی نہ آئے، عیدگاہ کے پاس سے بھی نہ گزرے، اس کے بارے میں یہ فرمایا۔ تو صاحبو، قربانی کا جو گوشت ہے اس کے حوالے سے آپ کے سامنے میں ایک عرض رکھنا چاہوں گا، اس کو سماعت فرمائیں۔ قربانی کے حوالے سے جو اس کا ہم نے گوشت بنایا ہے، فقہا نے اس کو لکھا ہے کہ اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے۔ کتنے حصوں میں؟ 3 حصوں میں قربانی کے گوشت کو تقسیم کیا جائے۔ پہلا حصہ جس نے قربانی کی وہ اپنے اہل والوں کو کھلائے، وہ اپنے گھر ایک حصہ رکھے، اور دوسرا حصہ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کرے، اور تیسرا حصہ جو غریب لوگ ہیں ان کے اندر تقسیم کرے۔ آج کوئی جو سوال پوچھے نا ہم سے، مسئلہ پوچھنے آ جائے، کہتا ہے کہ قربانی کا سارا گوشت گھر رکھنا کیا جائز ہے؟ تو ہم کہتے ہیں جائز ہے، تو خوش ہوتے ہیں آگے سے اگر ساتھ یہ بھی کہہ دینا کہ اگر ایک لقمہ بھی نہ کھائیں سارا غریبوں میں تقسیم کر دیں، یہ بھی جائز ہے، تو پھر اس کی حالت دیکھنے والی ہوتی ہے۔ یار دیکھیں، ابھی قربانی کا موسم آ گیا ہے، 2-4 دن بعد عید ہے، تو اب دیکھنا کہ جو غریب لوگ ہیں پورا سال ان کو گوشت کھانا نصیب نہیں ہوتا، ان کی اڈیک ہوتی ہے، ان کو اس عید کی انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب بڑی عید آئے تو ہم پیٹ بھر کے گوشت کھا سکیں۔ یار ہم میں سے بہت ایسے لوگ ہیں جو ہر روز گوشت کھاتے ہوں گے، لیکن غریب ہیں، وہ غریب بھی ہیں کہ جنہوں نے پورے سال کے اندر گوشت نہیں کھایا ہوگا، تو ان کو آس ہوتی ہے اس دن کی، تو اگر وہ اس دن بھی پیٹ بھر کے گوشت نہ کھائیں تو پھر مجھے بتائیں ہم نے غریبوں کے بارے میں کیا سوچا۔ آج ہم قربانی کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں کہ گوشت بانٹنے کی باری آتی ہے
तो जो अच्छे भले लोग होते हैं, अमीर तरीन लोग होते हैं, हमारी ये ख्वाहिश होती है कि हमारा गोश्त उनके घर चला जाए। हम ये समझते हैं कि शायद अगर उन्होंने हमारा गोश्त कबूल कर लिया तो हमारी कुर्बानी कबूल हो जाएगी। मैं कहता हूँ कि आप गरीबों के अंदर तकसीम करें। यार, जिसके घर आप भेज रहे हैं, मोहल्ले का चौधरी होगा, मोहल्ले के MP होगा, आप इसलिए उसके घर गोश्त भेज रहे हैं कि कल को वो आपके काम आएगा। यार, उसने तो अपने घर ही कोई 2-4 कुर्बानियाँ की होंगी, उसको आपकी 2-4 बोटियों से क्या गर्ज। अगर आपने वाकया ही गोश्त देना है तो किसी गरीब को दो। अब कुर्बानी हुई, किसी को बड़ा सा थाल दिया, थैला दिया और उसके अंदर गोश्त डाल दिया, और छोटे छोटे जो छापर हैं उनको पैक किया, और क्या कहते हैं कि ये छापर फुला के घर देना है, ये छापर फुला के घर देना है। तो इस तरह बता के उनको बेच दिया जाता है। तो छापर के अंदर कोई 5-6 किलो गोश्त नहीं होता, कोई 2-4 किलो नहीं होता, 3 से 4 बोटियाँ होती है। 3 से 4 बोटियाँ छापर के अंदर डाल के तो बताया जाता है कि ये उसके घर भेजना है, और बाद में तज़किरे करते हैं कि मैंने उसके घर गोश्त भेजा था। यार, क्या भेजा आपने? देखें, 3 से 4 बोटियाँ, उनमें से एक चर्बी होती है, 1-2 हड्डी होगी, और आपने 3-4 बोटियाँ बेच दी। आपने ये नहीं देखा कि जिनके घर भेज रहे हो उनके घर खाने वाले कोई 5-7 अफराद हैं, 5-7 लोग खाने वाले हो, और 2-4 बोटियाँ वहाँ क्या कहती हैं। हाँ, वहाँ समझ आ गई, जहाँ 1-2 शख्स खाने वाला हो वहाँ 2-4 बोटियाँ चलो गुजारा हो जाएगा। लेकिन जिस घर के अंदर कुर्बानी भी ना हो, गरीब हो, और 2-4 बोटियाँ बेच के एहसान किया हमने। फिर साथ ये भी कहते हैं कि हमारी तरफ से इतना ही कबूल कर ले। अगर कोई कह दे यार थोड़ा सा और बढ़ा दो, उनका एक वक्त का खाना बन जाए। अगर से कहते हैं कि ये 2-4 मैंने भेजी हैं, 2-4 वो साथ वाले घर ने भी भेजनी है, वो फलां घर ने कुर्बानी की है, 2-4 उसने भी भेजनी है। यार मुझे बताओ, क्या उस घर वालों ने आपको कार्ड भेजा था, आपको पैगाम भेजा था, जहाँ ऐलान करवाया था कि मैंने भी उनके घर गोश्त भेजना है? आप उनको छोड़े। आपने अगर देनी है, उनको गोश्त भेजना है, तो कम से कम इतना तो भेजें कि उनका जो एक वक्त का खाना बन जाए। देखें, अभी आ गया कुर्बानी का 2-4 बाद, तो क्या होना है, सेठ साहब आने वाले हैं, गोश्त तकसीम होगा, लोगों की लंबी सी एक किदार बनाई जाएगी, लाइन में खड़े कर दिए जाएंगे, और गरीब लोग होते हैं धूप के अंदर, गर्मी के अंदर अपने बच्चों समेत लाइन के अंदर खड़े होते हैं। तो गोश्त नहीं बांध रहे, पूछा जाए कितनी देर है, कहते हैं कि अभी सेठ साहब सोए हैं, उन्होंने अपने हाथों से तकसीम करना है, वो उठेंगे फिर आपको गोश्त मिलेगा। बाद में ये धमकियां देते हैं कि जो लाइन से बाहर निकल जाए उसको गोश्त नहीं मिलेगा। यार, आप किसके लिए गोश्त दे रहे हो? रियाकारी के लिए। रियाकारी को शिरके असगर कहा गया है। किसी भी इबादत को, किसी भी चीज़ को शिरक नहीं कहा गया, लेकिन रियाकारी को दिखावे के लिए यह काम किया जाता है, उसको शिरके असगर कहा गया है। तो आप किसके लिए गोश्त दे रहे हो? आपने अगर उनकी मदद करनी है तो इस तरह करें कि उनको इल्म भी ना हो कहाँ से आया है, लेकिन धमकियां दे रहे हो साथ कि अगर बाहर निकल जाए तो इसको गोश्त नहीं दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। और मैं आपको हजूर की चौखट पे लेके जाऊं। हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ की, हुजूर आप हर मरतबा 2 कुर्बानियाँ देते हैं? फरमाया, जी हाँ, हर मरतबा मैं 2 कुर्बानियाँ देता हूँ। किसकी 2 कुर्बानी है? फरमाया, एक मैं अपनी तरफ से कुर्बानी देता हूँ और एक अपनी उम्मत के गरीबों की तरफ से कुर्बानी देता हूँ। साथ ये नसीहत की हज़रत अली को कि आपने भी 2 कुर्बानी देनी है। हज़रत अली 2 कुर्बानी देना शुरू कर दी, एक कुर्बानी अपनी तरफ से और एक हजूर की तरफ से कुर्बानी।